हामी फेनल च्याप्टर पढिरहेको थियौँ। सो फेनलमा हामीले यसको इन्ट्रोडक्सन, नोमेनक्लेचर अनि त्यसपछि प्रिपरेसनहरू पढेर अनि हामीले प्रोपर्टिज सुरु गराएको थियौँ। सो प्रोपर्टिजमा हामीले फिजिकल प्रोपर्टिज के छ भनेर कभर गराएको थियौँ। फिजिकल प्रोपर्टिजमा हामीले जेनरली त्यसको बोइलिङ पोइन्ट एन्ड सल्युबिलिटी विथ कम्पेरिजन विथ हेलो एरिन्स एन्ड अरू कम्पाउन्डहरूसँग, कार्बोजाइलिक एसिड कम्पाउन्डहरूसँग कम्पेयर गरेर त्यो पढिसकेका छौँ। सो नाउ स्टार्ट द chemical properties of phenols. So generally the chemical properties of phenols are grouped in three types. They are reaction due to phenolic group, that is OH. So first OH ले गर्दाखेरि हुने रियाक्सनहरू, then after the second one is reaction due to the benzene ring. So एउटा भनेको this is due to OH and the next one is due to benzene ring. So benzene ring ले दिने रियाक्सनहरू सेकेन्ड टाइप, एन्ड थर्ड भनेको सम अफ स्पेसल टाइप अफ रियाक्सन्स. सो फर्स्ट भनेको फेनोलिक ग्रुप, द्याट इज ओएच. सो ओएचले गर्दाखेरि कुन कुन टाइपको रियाक्सन अनि कुन कुन टाइपको रियाक्सनमा ओएचको मेजर रोल हुन्छ त्योहरू हेरौँ. सो फर्स्ट भनेको एसिडिक प्रोपर्टिज. सो वी नो द्याट द फेनोल्स आर weak but it has acidic nature. So the acidity of phenol is shown by following properties. So let's start about the acidic properties of phenol. First, the reaction with sodium metal. So when phenol reacts with sodium, the H is replaced by Na and it gives sodium phenoxide. So it gives sodium phenol, that is ONA, and the hydrogen gas is byproduct. So this is the action with sodium metal. This is phenol and this is sodium metal. Now action with NaOH. So in this case phenol renewable, and in place of Na we can use here that is NaOH. So यसमा के हुन्छ भने सिम्पली फर्मेसन फर्स्ट हुने भनेको सोडियम फेनोक्साइड नै हो. सोडियम phenoxide नै हो, that is H. This H will now join OH group and Na will attach with O. So sodium phenoxide and duita H and one oxygen, so it gives water as its byproduct. So this is the action of NaOH with phenol. Now the third type of reaction is litmus paper test. So generally in while testing the acid, blue litmus paper are used. So phenol turn the blue litmus paper into red color. That means it is acidic in nature, and we can also say that the phenols are a stronger acid than alcohol. So हामीले यो भन्न सक्छौँ कि लिटमस पेपर टेस्ट जेनरली हामीले के को लागि गर्छौँ भने वेदर द कम्पाउन्ड इज एसिडिक अर बेसिक. So to test the acidity we use blue litmus paper, and if it turns into red color, if red color turn भइरहेछ भने we can say that it is acidic in nature. So phenol चाहिँ एसिडिक नेचर छ, यो लिटमस पेपर टेस्टबाट पनि हामीले भन्न सक्छौँ. Now the next is about action with NaHCO3. So यो पनि यसमा पनि के हुन्छ, हामीले फिनोललाई NaHCO3 सँग रियाक्ट गराउँछौँ, and while NaHCO3 is treated with phenol, no reaction is forwarded. So हामीले यसलाई अगेन NaHCO3 लाई टेस्ट केबाट रियाक्ट गराउँछौँ, ट्रिट गराउँछौँ कार्बोजाइलिक एसिड, द्याट इज RCOOH. एन्ड व्हेन कार्बोजाइलिक एसिड इज ट्रिटेड विथ NaHCO3 it gives sodium carboxylate plus carbon dioxide and H2O. So by this reaction we can say that the phenols are weaker acid than carboxylic acid. So
पहिलाको जुन लिटमस पेपर टेस्ट थियो त्यसबाट हामीले यति भन्न सक्छौँ कि दे आर एसिडिक इन नेचर, बट अप टु वाट लेभल, वेदर दे आर ए स्ट्रङ एसिड अर विक एसिड, त्यो चेक गर्नलाई हामीले NaHCO3 सँग ट्रिट गराउँछौँ एन्ड वी फाइन्ड द्याट देयर इज नो रियाक्सन. But when the same NaHCO3 is treated with carboxylic acid, it gives sodium carboxylate. So this confirms that phenol is a weak acid. So it confirms phenol is weak acid. Now phenol shows acidic properties. How? So exam मा सोध्न सक्छ कि phenol how it shows acidic property or acidic character. So हामीले एसिडिटी सँग रिलेटेड अनि चाहिँ सपोर्ट गर्ने गरी एक दुईटा पोइन्टहरू लेख्न पर्छ. सो फर्स्ट पोइन्ट इज इन एक्वस सोल्युसन, व्हेन द फेनोल इज पुटेड इन अ एक्वस सोल्युसन, देन इन व्हाट फर्म इट एक्जिस्ट. सो इट जेनरली डिसोसिएट एन्ड एक्जिस्ट इन फेनोक्साइड फर्म, द्याट इज यो बेन्जिन हो एन्ड यो बेन्जिनमा एच हटाउन, बेन्जिन छ यसमा OH हटाएछ भने फेनोल, एन्ड व्हेन H इज रिप्लेस्ड सो मात्र O हुन्छ एन्ड इट हेज इट्स नेगेटिभ चार्ज. सो यो भनेको हाम्रो फेनोक्साइड आयन भयो. सो नाउ फेनोक्साइड आयन. सो अब हेर्न सक्छौँ कि फेनोल एन्ड फेनोक्साइड बोथ आर स्टेबलाइज्ड एज रेजोनेन्स. सो रेजोनेन्सको कुरा मैले अब क्लियर गर्नु पर्यो भने जेनरली हामीसँग यहाँ जुन बेन्जिन हुन्छ, बेन्जिनमा अल्टरनेटली डबल बन्ड हुन्छ. सो वान इज हियर, नेक्स्ट वान इज हियर, नेक्स्ट इज हियर, एन्ड हियर इज OH, यो फिनोल हुने भयो. सो ओसँग लगभग 1 2 3 एन्ड 4, सो 4वटा, सो 2 लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुने भयो अक्सिजनसँग. सो वेन दिस इलेक्ट्रोन ट्राई टु जम्प हेयर, अनि यहाँ डबल बन्ड आउँछ. सो यो नेगेटिभ चार्जले यो बोन्डलाई त्यो गर्ने हो, रिपेल गर्ने हो. द्याट्स वाइ दिस जम्प टु हेयर एन्ड इट, अर्को कलरले गरौँ, एन्ड दिस डबल बन्ड जम्प्स टु दिस कर्नर. द्याट्स वाइ अब आउने भनेको यहाँ चाहिँ नेगेटिभ चार्ज आउँछ बिकज ड्यु टु दिस बन्ड जम्पिङ हेयर. सो यहाँ नेगेटिभ चार्ज आउने भयो, यो यतै हुने भयो, यो यता, एन्ड हेयर इज डबल बन्ड फर्मड OH. नाउ अब चाहिँ यो नेगेटिभ चार्जले यसलाई, अब यो नेगेटिभ चार्ज यहाँ आउन खोज्छ. सो इट ट्राइज टु, अल्टरनेटली गरौँ बुझ्न सजिलो हुन्छ. सो दिस नेगेटिभ चार्ज ट्राई टु कम हेयर. अब यहाँ बन्ड बनाउन खोज्यो भने यो बन्डले यहाँ पहिलेदेखि डबल बन्ड छ, सो यसलाई रिपेल गर्छ, एन्ड द्याट्स वाइ दिस डबल बन्ड कम ट्राइज टु यो पोजिसनमा आउने भयो. सो यहाँ नेगेटिभ आएर बस्छ. अब नेगेटिभ चार्ज आउने कहाँ भयो भनेको यता, यहाँ चाहिँ यो यता बसिसकेपछि यहाँ डबल बन्ड एन्ड हेयर इज वन बन्ड. नाउ सो अब चाहिँ के गर्छ भने अगेन दिस नेगेटिभ चार्ज, सो दिस नेगेटिभ चार्ज ट्राई टु कम हेयर, यहाँ बन्ड बनाउन खोज्छ. सो अब यो बन्ड बनाउन खोजेपछि यो बन्डले गर्दाखेरि यो रिपेल हुन्छ एन्ड इट गोज ओभर हेयर, यो पोजिसनमा, यो पोजिसनमा. अलरेडी हामीसँग यहाँ डबल बन्ड छ हेयर, यो यता आइसकेपछि दिस विल बी हेयर, एन्ड यो यता आइसकेपछि हामीले यहाँ के पाउँछौँ नेगेटिभ चार्ज. नाउ दिस नेगेटिभ चार्ज ट्राई टु कम हेयर, यहाँ आएपछि अगेन दिस विल रिपेल दिस, यहाँ डबल बन्ड, एन्ड यो भनेको फेरि अगेन यतै आएर बस्छ. एट लास्ट हामीसँग आउने भनेको यहाँ डबल बन्ड आउने भयो, एउटा यता बस्यो, अर्को भनेको यता आउने,
and OH with चारवटा इलेक्ट्रोन, द्याट इज टु लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन. सो हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ कि पहिला चाहिँ फर्स्ट पोजिसन यहाँ थियो डबल बन्ड, देन यहाँ, त्यो चाहिँ अब चेन्ज भएर सिफ्ट भएर एक एक सिफ्ट भएको छ. हेर्नुहोस्, एउटा यहाँ आइसकेको छ एट दिस एन्ड एट दिस पोजिसन. सो यसरी नै यो डबल बन्डहरू घुमिरहेको छ. द्याट्स वाइ हामीले यसलाई एज द जेनरल एउटा रिङ बनाएर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, किनभने डबल बन्ड कहिले पनि कन्सट्यान्ट हुँदैन, इट्स किप अन मुभिङ एट डिफ्रेन्ट पोजिसन्स. सो यो रिङ बनाउने रिजन त्यही हो. सो यो सबलाई हामीले एज अ जेनरल के भन्छौँ, रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर अफ फेनोल. सो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर भनेको यति हो कि जुन हाम्रो बेन्जिन हुन्छ त्यसको डबल बन्डहरू कन्टिन्युस रिपिटेडली एकअर्कालाई रिपेल गरेर त्यो कन्टिन्युस मुभ भइरहेको छ. सो त्यही सबैलाई हामीले एज अ पार्ट बाई पार्ट हेर्न खोज्यो भने दे आर कल्ड एज रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर अफ फेनोल्स. सो यो चाहिँ स्ट्रक्चर अफ फेनोल भयो. सिमिलरली हियर इज द रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर अफ फेनोक्साइड भइसकेपछि एउटा कुरा मैले छुटाएको छु, लाइक यो सबै ओ यहाँ आइसकेपछि यहाँ त मिसिङ हुन्छ दुईवटा इलेक्ट्रोन. सो हियर कम्स अ पोजिटिभ चार्ज. सो सबमा पोजिटिभ चार्ज बस्छ यहाँ आइसकेपछि. ठिक छ ल. सो अब फेनोक्साइडको केसमा के हुन्छ, फेनोक्साइड भनेको एच रिप्लेस भइसकेको हुन्छ. एच हटिसकेपछि अक्सिजनसँग अलरेडी नेगेटिभ चार्ज हुन्छ. सो यसको लोन पेयर यहाँ काममा आउँदैन. जस्ट दिस नेगेटिभ चार्ज ट्राई टु कम हेयर. अब अगेन यहाँ डबल बन्ड आउन खोजेपछि यो इलेक्ट्रोन यहाँको डबल बन्ड रिपेल हुन्छ एन्ड इट ट्राइज टु कम हेयर. सो अगेन दिस प्रोसेस गोज अन एन्ड सो दिस इज द रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर अफ फेनोक्साइड आयन. From above resonating structure, it is clear that phenoxide ion are more stable. So यसको एन्ड यसको कम्पेयरमा हामीले यति भन्न सक्छौँ कि फेनोक्साइड आयनको जुन रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर छ दे आर मोर स्टेबलाइज्ड बिकज द यसको रिजन के हो भने बिकज द रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर अफ फेनोल आर लेस इक्विभ्यालेन्ट ड्यू टु द सेपरेसन अफ चार्जेस. सो सिन्स यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हेयर इज पोजिटिभ एन्ड हेयर दुईवटा डबल चार्ज भएर बस्छ, बट हेयर ओन्ली नेगेटिभ चार्ज इज किप अन मुभिङ. द्याट्स वाइ दे आर द फेनोक्साइड रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर अफ फेनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल. सिन्स द फेनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फेनोल, सो अघिको रियाक्सनमा सो यु क्यान से द्याट इट इज अ रिभर्सिबल रियाक्सन. अगाडि पनि एन्ड पछाडि पनि यो रियाक्सन आउन सक्छ, बट सिन्स यो चाहिँ एकदमै धेरै स्टेबल भएर हुनाको कारणले यो अलवेज फरवर्ड मुभ हुन्छ एन्ड फेनोल इज ब्रोकन सेपरेटेड एज फेनोक्साइड आयन एन्ड H+ आयन or H3O आयन. हेन्स द फेनोल सोज एसिडिक क्यारेक्टर. सो एउटा रिजन यो भन्न सक्छौँ. नेक्स्ट भनेको सो यो कति बेला भन्न सक्छौँ, एसिडिक क्यारेक्टर अफ फेनोल सोध्यो भने इक्जाममा हामीले यतिकोसम्म लेख्न सक्नुपर्छ. नाउ फेनोल इज स्ट्रङ्गर एसिड देन एल्कोहल. सो हामीले अल्कोहलमा के हुन्छ जेनरली ROH अट्याच भएको हुन्छ भने फेनोलमा बेन्जिनसँग OH अट्याच भएर आएको हुन्छ. Now in aqueous solution the phenol again gives phenoxide ion and when the alcohol is treated in aqueous solution it gives alkoxide ion. Now the greater the stability of ion, यो दुईटाबाट जसको स्टेबिलिटी धेरै छ त्यसकै एसिडिटी ग्रेटर हुन्छ. सो यो त हामीलाई पहिलेदेखि थाहा भएको कुरा हो. जुन स्पेसिस अर जुन आयन धेरै स्टेबल छ द्याट विल बी मोर एसिडिक. So in phenoxide ion, the electron withdrawing phenol group, यो जुन छ phenol group, so that is electron withdrawing phenol group makes it more stable by disappearing the negative charge. But in alkoxide ion, electron releasing alkyl group make it less stable.
by intensifying the negative charge. So यसमा के हुन्छ, negative charge got intensified, that's why they are less stable. But in phenoxide ion, the negative charge, that is dispersing negative charge, यसमा negative charge disperse हुनाले कारण यो चाहिँ more stable हो, and we can, from this we can say that the phenols are stronger acid as compared to alcohol. Now phenols are weaker acid than carboxylic acid. So हामीले एसिडिक अर्डर लेख्नु पर्यो भने कार्बोजाइलिक एसिडको म्याक्सिमम, देन आफ्टर फेनोल, एन्ड सबसे थोरै भनेको एल्कोहल. यो तीनटा कम्पेयर गर्यो भने एल्कोहल भन्दा धेरै एसिडिक फेनोल, फेनोल भन्दा धेरै एसिडिक कार्बोजाइलिक एसिड. सो यो हाम्रो नेचर हुने भयो. नाउ in aqueous solution, both phenol and carboxylic acid exist as यो phenol, and this when in aqueous solution it gives phenoxide ion. यो हामीले सबमा हेरिरहेछौँ. Same case when carboxylic acid is treated in aqueous solution, it gives carboxylate ion. Just यो H एउटा हट्ने भयो. Now both the phenoxide and carboxylate ion are stabilized as a resonance. So resonance मा त यसको स्टेबिलिटी हुन्छ, त्यो हामीले बुझिसकेका छौँ. बट अब कम्पेयर गर्नु पर्यो कि कुन चाहिँ मोर स्टेबल हुन्छ कम्पेरिटिभली. सो फ्रम द एबभ रेजोनेटिङ, सो यो स्ट्रक्चर अफ फेनोक्साइड एन्ड दिस इज द स्ट्रक्चर अफ कार्बोजाइलिक ion. Now from the above structure, it is clear that the carboxylate ion is more stabilized by the resonance than the phenoxide ion, because resonating structure of phenoxide ion are less equivalent due to the development of negative charge on less electronegative carbon atom. So यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ कि जस्ट 1 and 2 यसको रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर दुईटा मात्र हुन्छ, एन्ड यु एन्ड दिस आर क्वाइट सिमिलर. अक्सिजनमा एउटा बन्ड छ नेगेटिभ चार्ज, हेयर अल्सो अक्सिजनमा नेगेटिभ चार्ज, हेयर अक्सिजन डबल बन्ड, अक्सिजन डबल बन्ड. सो दे आर क्वाइट स्टेबल. यो फर्ममा भयो नि यो फर्ममा भयो नि दुईटै सिमिलर हुनाले, so this is more stable as compared to this. यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ कि नेगेटिभ सिफ्ट हुँदैछ. पहिला नेगेटिभ चार्ज ओमा छ, देन नेगेटिभ चार्ज दिस कर्नर, एट देन आफ्टर दिस कर्नर, एन्ड आफ्टर दिस कर्नर, देन अगेन आफ्टर दिस कर्नर. सो इट किप्स अन मुभिङ. त्यही भएर यो अलिक एज कम्पेयर टु कार्बोजाइलेट आयन इट इज लेस स्टेबल. सिन्स इट इज लेस स्टेबल, इट इज लेस एसिडिक in nature. Now the effect of substituent acidity of phenol. So electron releasing group makes phenoxide ion less stable by intensifying negative charge, decreases the acidity of phenol. So here G भनेको electron group releasing group, that is so CH3OH, these all are the electron releasing group. Again, electron withdrawing group makes phenoxide ion more stable. If योसँग electron in phenol, if electron withdrawing group छ भने, then it is more stable by dispersing the negative charge and increases the acidity of alcohol. So हामीले हेर्न सक्नुपर्छ कि योसँग कुन अट्याच भएर आएको छ, वेदर दे आर इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप अर इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ. रिलिजिङ छ भने लेस स्टेबल, if releasing electron releasing group छ भने it will be less stable. If there is electron withdrawing group, then that will be more stable. Here the effect of substituent on acidity of phenol is more effective when the substituent group are bonded to ortho and para position as compared to meta. So हामीले हेर्न सक्छौँ कि in this, if ortho and para position मा छ भने they are comparatively more acidic than in comparison to when they are attached at meta position. So यसमा ortho and para दुईटै पोजिसनमा छ, so it is more acidic.
यो कन्डिसनमा ओन्ली एट para positions it is simple, कुनै केही अट्याच भएकै छैन. इन दिस कन्डिसन it is attached as meta position. Here CH3, since CH3 is electron releasing, so it is less stable. And less stable को पनि त्यसरी नै if they are connected at this ortho and para position, ortho and para position they are again less stable. यही नै अर्डर हुने भयो. अब नेक्स्ट भनेको रिएक्सन विथ एसिड हेलाइड एन्ड एसिड एनहाइड्राइड. So they are simply known as acylation reaction. So when phenol that is benzene OH ring सँग attach गरेर, so when phenol react with ethanoyl chloride that is CH3COCl, simply molecular formula is called CH3COCl. So when this react with phenol in presence of pyridine, it gives phenyl acetate. So यो के हो इस्टर. सो इस्टरमा हामी लेख्न सक्छौँ कि ROR हुन्छ. सो अनि यसमा एउटा एरोमेटिक कम्पाउन्ड छ, द्याट्स वाइ इट क्यान कल्ड एज एरोमेटिक इस्टर. एरोमेटिक इस्टर भनेको वेदर यो दुईटा आरमा त कुनै एउटा चाहिँ एरोमेटिक कम्पाउन्ड हुनु पर्यो, बेन्जिन रिङ. सो दिस ओ यो पनि एरोमेटिक हो. So this is also aromatic, or यसलाई यहाँ हाल्यो भने R O. So this one is also aromatic. So यो तीनटा भनेको aromatic इस्टर हो, जसमध्ये हामीले यो यहाँ हेर्न सक्छौँ.